سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معاہدے نئے پیش رفت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری وفد کے ہمراہ مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب سے خطاب، بولے وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت کا معیشت کی بحالی کے لیے ایک اور بڑا اقدام، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ دونوں ممالک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بھی متفق۔ مسالہ جات، سبزیوں کی برآمد بڑھانے اور ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں۔ مزید کہا سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہمہ وقت تیار۔ پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ ہماری معیشت اور معاشرات ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا خطاب، کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں SCO کانفرنس کی تیاری، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفیز، ریسٹورانٹس اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم۔ پولیس نے نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی دارالحکومت کا دورہ، تزئین و آرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ IPPs کی منمانیاں اب نہیں، حکومت نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ 5 IPPs سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب اور ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 IPPs مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ مشکلات ختم نہیں ہوئی، نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں 10 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے۔ مختلف حکومتی اقدامات سے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ حکومت کا فیصلہ تھا کہ بجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں، بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ ماحول بھی پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا، ورلڈ بینک کا بڑا اعلان۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی GDP گروتھ 2.8% متوقع۔ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار، ترسیل و تقسیم کے نقائص نے بجلی کی قیمت بڑھا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان، کہا سالانہ 7,000 ارب کے قریب ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے۔ ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اصلاحات پر عمل درآمد تیز کر رہے ہیں۔ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیمی مسودے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے متفق۔ نواز شریف نے بلاول کے سیاسی کردار کو سراہا اور شاباش دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کے سیاسی کیپٹل، ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ JUI سربراہ نے پیپلز پارٹی وفد کو آئینی ترمیم پر اپنے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی وفد نے ترمیم کی مختلف شقوں پر اپنے موقف کی وضاحت کی۔
हुकूमती इत्तेहादी का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक एक और बड़ा इक़दाम। पीपल्स पार्टी और नून लीग का PTI के अरकान से राबते का फैसला। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नून लीग के राना सनाउल्लाह को टास्क सौंप दिया गया। खुर्शीद शाह सिंध के अरकान और राना सनाउल्लाह पंजाब के अरकान से राबता करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से रज़ा रब्बानी के आईनी मशवरे भी मुसव्वदे में शामिल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन के लिए बड़ों की बड़ी बैठक। अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला KPK की सरबराही में ग्रैंड जिरगा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरा ने जिरगे के फैसलों का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया। जिरगे ने वज़ीर आला KP को अफ़वाम व तफ़हीम से मामला हल करने की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने जिरगे की तरफ से तफ़वीज़ इख्तियार को बशुक्रिया कबूल किया। सूबे से जारी मामले के हल के लिए मुशावरत और लाहे अमल का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में मेज़बान बनकर जिरगे के इनक़ाद का ऐलान कर दिया। बड़े जिरगे की बड़ी कहानी। GTV न्यूज़ पर वज़ीर आला KPK ने वफाक से कलअदम तंजीम के साथ बात करने का इख्तियार मांग लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक के साथ ज़मीन पर बैठने को तैयार हूँ। वाज़े किया कि मज़ीद जो कुछ होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि आप मेज़बानी कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मसले को हल कर लें। ख़त्म नबूवत पर ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालत का 6 फरवरी का हुक्म सिर्फ मुबारक सानी की जमानत की हद तक बरकरार रहेगा। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर लिए बगैर कानून के मुताबिक फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। मुल्जिम की जमानत के अलावा दोनों फैसले कलअदम तसव्वुर होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसले को पाकिस्तान के मुसलमानों की उमंगों की हकीकी तस्वीर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KPK हाउस डीसील करने का हुक्म। आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, उसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। अदालत का सीनियर वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, KPK हाउस डीसील कराने का ऑर्डर कर रहा हूँ। गजा में सहूनी बमबारी से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में यमन अल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के जबालिया में सहूनियों के ग्रुप पर हमला कर दिया। एक शख्स हलाक। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल को लगाम ना डाली जा सकी। लेबनान में सहूनी दरिंदगी जारी। फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 14 शहरी शहीद। सहूनी फौज का 2 हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की शदीद मज़ाहिमत। एक सहूनी फौजी मारा गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा वादी गोलान पर 40 मिसाइल दाग दिए। सहूनी फौज की शाम में हुमस और हमा पर भी बमबारी। सनती इलाकों और शामी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज का बहीरा अहमर में एक और बड़ा हमला। सहूनी तिजारती जहाज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी एम्ब्रे के मुताबिक यमनी फौज ने जहाज को 2 बार यमन की हुदैदा पोर्ट के करीब निशाना बनाया। देर से घर आने पर क्यों डांटा। कोयटा में बेटे ने तैश में आकर बाप को गोली मार दी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। मुलजिम की तलाश जारी। फैसलाबाद में दोस्ती से इनकार पर मुलजिम ने तालिब इल्म की जान ले ली। डिचकोट में मुलजिम उस्मान की फायरिंग से रिजवान कातिल। छोटा भाई दानिश जख्मी हो गया। जख्मी और लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिला कंबर शदाद कोट में 2 कमसिन भाई तालाब में डूब कर जाँ बहक। 7 साल अब्दुल कवी और 5 साल अब्दुल करीम खेलते हुए पाँव फिसलने से तालाब में गिर गए थे। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में बिन मौसम की बरसात। शहरी हैरान और परेशान। मिट्टी के तूफान के बाद तेज बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज हवाओं के साथ दरख्त भी जड़ से उखड़ गया।
सफूरा स्टील टाउन मलिर कुशन हदीद पुट कासिम समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल जमकर बरसे। बॉलर्स की नाकामी के बाद बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी ने पाकिस्तान को शिकस्त के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम को यकीनी शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार, जबकि इंग्लैंड को फतह हासिल करने के लिए सिर्फ 4 विकेटें चाहिए। खेल के आखिरी रोज पाकिस्तानी टीम 6 खिलाड़ी आउट 152 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। सलमान अली आका 41, आमिर जमाल 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 823 रन स्कोर किए थे। रंगों को जुबान की ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के मसाइल पर फ़न पारों की नुमाइश। नौजवानों के फ़न पारों की नुमाइश लगाई गई तो शुरा भी दाद दिए बगैर ना रह सके। और राजनपुर में सुल्तानुल आशिकीन शायर हफ्ते ज़बा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उसका आखिरी रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।